हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। तुमको आरटीएम एजुकेशन क्लासेस को स्वागत। तो पिला माने तुम मानकर एबे जो चली चलने को जाऊँगी कौन SA2 एग्जाम चलती आउ SA2 एग्जाम रे तुम मानकर कौन चलती FA4 चलती। तो तुम मैंने कौन कर ना MCQ देथिबो किंतु जो SA2 आसीबो तुम मैंने कौन दब ना MCQ दब तुम मानकर 50 मार्क आ बाकी रहा जो 30 मार्क दब कौन सब्जेक्ट दब। तो पिला माने सेथिपई गुड़ाए पाठर जमती लाइफ साइंस आ हिस्ट्री कौन कौन होती ना सब्जेक्ट तैयारी हो जाइए। तुमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाइए चैनल को जाइए से गुड़िक देखिपर। तेबे आज कौन देखा तो तुम मान जो साहित्य अच्छी MIL बा ओडिया अच्छी मदर इन लैंग्वेज ओडिया अच्छी बा फास्ट लैंग्वेज जो ओडिया अच्छी तार कौन देखा ना कौन कौन सब इम्पोर्टाट क्वेश्चन आसो को बेसीस आसो कि प्रकार क्वेश्चन आसो। आ तुमने जानीज साहित्यर दुईटा भाग अच्छी जोटा कि व्याकरण आ गोटे साहित्य से भितर गद्य पद्य एकांकिका ये सब गुड़ाक अच्छी। आ पिला माने मन रखी था तुम मानकर जो सब्जेक्ट एग्जाम हम कि एग्जाम हम जो सब्जेक्ट एग्जाम जो हम जो 30 मार्क आसो सब्जेक्ट से भितर केवल साहित्य बहिर बा मेन बहिर ही आसो। आउ तुम जो ग्रामर सेक्शन अच्छी से ग्रामर सेक्शन रू टोटाली आसो ना कौन प्रश्न आसो ना। आ बाकी रहा कौन जो 50 मार्क रहा MCQ जो रहा से MCQ रू कौन आसो तुम मानकर आसो यहीटा 25 कोड़ा मेन साहित्य बही 25 आसो आ ग्रामर 25 मार्क आसो। तेज चल प्रथम देख सिलेबस देखी ना कारण सिलेबस मेन कौन पाई ना तुम SA2 रे SA1 आसो ता सहित SA2 रो जो सब चैप्टर जाक अच्छी से आसो किंतु मेन फोकस पिला माने कोड़ा करिवो SA2 को मेन फोकस करिवो। आउ प्रथम सिलेबस देखिबा सिलेबस पर को बेसिस रे प्रश्न आसो देखिबा तापर जाइकरी आज आमे एही अध्याय कोन देखिबा ना खाली पद्यर कौन कौन सब शरार्थ आसो से विषय रे देखिबा। आ परवर्ती समय तुम मानकर दरखास्त किपर लिखिबो से गद्यर शरार्थ आ रचना किपर लिखा जिवो से विषय आलोचना करबा। तो पिला माने चलो प्रथमे सिलेबस टा देखिबा। तो पिला माने देख सिलेबस रे कौन दे अच्छी FA1 रे देखी जहाँ सब अच्छी कंटेंट अच्छी जहाँ सब सेमती FA2 रे मध्य देख जहाँ जो सब चैप्टर अच्छी FA3 रे मध्य अच्छी FA4 रे मध्य अच्छी। तो पिला माने टोटाल केते मार्क कहली सब्जेक्ट आसियो 30 मार्क से 30 मार्क को पिला माने साहित्यर कौन कहली मेन बहिरू आसियो से जो क्वेश्चन सेट को 3 भाग रे डिवाइड कराई केते भाग रे 3 भाग रे डिवाइड कराई कौन ना प्रथम 1 नंबर तापर आसियो 2 नंबर तापर आसियो 3 नंबर। तो पिला माने 3 मार्क माने 3टा होगला। आउ कौन कौन आसियो ना प्रथम जो 1 आसियो सेटार आसियो 10 मार्क बा 1 नंबरटार 10 मार्क क्वेश्चन आसियो 2 नंबर मध्य 10 मार्क रो क्वेश्चन आसिबो 3 नंबर मध्य 10 मार्क रो क्वेश्चन आसिबो। तो टोटाल केते हला 30 मार्क रो सब्जेक्ट हला। जो 1 नंबर जो कहिबा जो क्वेश्चन आसिबो केते मार्क पिला माने 10। तबे 10 किपर आसिबो ना 1 को दुईटा भाग कराई गोटे है A सेक्शन गोटे है B सेक्शन। कौन A सेक्शन B सेक्शन पिला माने जदि साहित्य बही रे कौन ना गद्य अच्छी पद्य अच्छी गद्य पद्यर मेन कौन शरणार्थ। तेज से जो गद्य पद्यर शरणार्थ जो 1 नंबर जो कहला A रे आसीबो कौन गद्यरू शरणार्थ आसीबो कौन आसीबो तो मानकर गद्यरू शरणार्थ आसीबो केतोटी आसीबो पिला माने 2टी आसीबो केतोटी आसीबो 2टी शरणार्थ आसीबो जोटा कि गोटे ही लिखिबो से गोटे को कौन 1 × 5 बा टोटाल 5 मार्क कोड़ा ना 1 नंबर एटा हम 5 मार्क। से बीटा गद्य गले कौन रहा पद्य रहा से पद्यर मध्य 2टा शरणार्थ आसो केते आसो 2टा शरणार्थ आसो और आसो से भितर मध्य तुम मैंने गोटे ही लिख गोटे लिखिले केते 1 × 5 तेज फास्ट आसला 5 मार्क गद्य ये पद्य तब टोटाल केते 10 मार्क। तेज बुझीगल 1 नंबर सरला। 2 नंबर कौन ना मन रखी तो तुम जो लंग क्वेश्चन रहा जो 100टी शब्द भितर से किसी आसब ना तुम कौन आसो शरणार्थ आसो प्रथम गद्य पद्यर और आसो ताहिर गोटे यही गोटे लिख टोटाल 10 मार्क होगा। 2 नंबर कौन हम पिला माने तुम एसे आसो तुम रचना आसो रचना केते मार्क आसो ना 200टी शब्द भितर आसो शब्द लिख कौन रचना लिख से भितर रचना केतटा आसो जो 2 नंबर देला पिला माने 3टी रचना आसो केतोटी आसो 3टी रचना आसो से 3टा रचना रे गोटे रचना लिखियो पिला माने केतटा लिखियो गोटे लिखियो से गोटे ही हम तुम 10 मार्क। तब देखी गल से 10 ए 10 केते होला टोटाल रे 20 होगा। आ बाकी जो रहा 3 मार्क बाकी रहा कोड़ा 3 नंबरटा सेटा कौन आसो पिला माने 3टा आसो किंबारे आसो तेज कौन कौन आसो ना केते मार्क रहा पे 10 मार्क। तो प्रथम आसो अनुच्छेद आसो कौन आसो अनुच्छेद आसो ए कैटेगोरी प्रथम आसो
ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ କେତେ ମାର୍କ ପିଲାମାନେ? ନା ଏଇ ହେବ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା 10 ମାର୍କ। କ'ଣ କେମିତି ଅନୁଚ୍ଛେଦ? ନା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫଟେ ଦେଇଥିବ, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବ। ସେ 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସବୁଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେତେ ମାର୍କ ପିଲାମାନେ? 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ହେଲା 2 ମାର୍କ। ତେବେ 5 × 2 କେତେ ହେଲା? 10 ମାର୍କ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଇଟା ଲେଖିବ, ଏଇଟା ହେଲା 10 ମାର୍କ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ସେଇଟା ନ ଲେଖିବ ତେବେ 2 ନମ୍ବରରେ ମାନେ ତାର ବିରେ କ'ଣ ଅଛି? 2ର ବିରେ କ'ଣ ଅଛି? 2ର ବିରେ ଅଛି ପତ୍ର ଲିଖନ ଦରଖାସ୍ତ। କ'ଣ ଅଛି? ପତ୍ର ଲିଖନ ଦରଖାସ୍ତ। କ'ଣ ଜାଣିଥିବ? ଯଦି ଜାଣିନ ତେବେ ଆର ପିରିୟଡ଼ରେ ତୁମେ ପତ୍ର ଲିଖନ ଦରଖାସ୍ତ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ଯଦି ପତ୍ର ଲିଖନ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଲେ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ? ନା ପତ୍ର ଲିଖନ ଲେଖିବ ଅଥବା କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ। ପତ୍ର ଲିଖନ ଲେଖିବ ଅଥବା ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ। ଏ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ହେଲା, 5 ମିଳିଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 5 ମାର୍କ ରହିଲା। ସେ 5 ମାର୍କ ଭିତରୁ ଆଉ ଯେଉଁ 5 ମାର୍କ ରହିଲା ସେ ବିର ଆକା ଏବମ୍ରେ ଦେଇଥିବ। ବିର 3ର ବିର ଏବମ୍ରେ ଦେଇଥିବ। ସେ ବି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ? ସରାର୍ଥ ଦେଇଥିବ, ପଦ୍ୟରୁ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଗଦ୍ୟରୁ ଦେଇଥିବ। ବୁଝିଲ ନା? ତେବେ ଏ ଭିତରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଲେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ମୋ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ତୁମମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟାକି ହିଁ ଲେଖ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁଟାକି 3ର ଏର ଆସିବ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିବ। ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିକି ଲେଖିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ ଆଉ 10 ମାର୍କ ହେଇଯିବ। ଟୋଟାଲ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଲା? 30 ମାର୍କ ହେଇଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ଟା ଯେଉଁ କହିଦେଲି, ମେନ୍ କେଉଁ ପାଠ ମାନେ କେତେଟା ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ନା ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କେମିତି ସବୁ ପଢ଼ିବୁ? ତ ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। କାରଣ ସରାର୍ଥ ଯଦି କେମିତି କରାଯାଏ? ନା ସରାର୍ଥର ପିଲାମାନେ 3ଟି ଭାଗ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସରାର୍ଥ ଦେଖିବା ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ କହିବି। ତେବେ ଯେଉଁ 3ଟା ଭାଗ ଅଛି ସେ 3ଟା ଭାଗକୁ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଦେବ, ଆଉ ମେନ୍ କଥା କ'ଣ? ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ବିଷୟଟି ଜାଣିଦେଲ ତେବେ ସରାର୍ଥ ଆରାମରେ କରିପାରିବ। ଆଉ ତାକୁ ଧରିକି ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ଯେଉଁ 100ଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେବେ କେଉଁ ପାଠ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ, ଆରମ୍ଭରୁ କହି ରଖିଛି ଏସେ 2। ଏସେ 2ର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଚାପ୍ଟର ଯାକ, ଯେମିତିକି ପୁରା FA3 FA4 ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ କ'ଣ? ଏସେ ରହିଲା, ଏସେ 1 ରହିଲା। ସେ ଭିତରୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବ? ନା ପଦ୍ୟ ରହିଲା 2ଟା, ଏଇ ରହିଲା କେତେ ପଦ୍ୟ? ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ। ତ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ପଦ ରହିଲା? 4ଟା ପଦ ରହିଲା। 4ଟା ପଦ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବ ଦେଖ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା ଦେଇଛି, ସର୍ବମାଟି ଦେଇଛି। ଏ ଭିତରୁ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା ପଢ଼ିଲେ ଆସିବ, ସର୍ବସା ମାଟି ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା 2ଟା ଯାକର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେବା, ସରାର୍ଥ 2ଟା ପଢ଼ିଦେବା, କାରଣ ଆଉ କିଛି ତ ଆସିବନି ନା 2 ମାର୍କ। ସରାର୍ଥ 2ଟା ପଢ଼ିଦେବା, କାରଣ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲି ନା। ତେଣୁ ସରାର୍ଥ 2ଟା ପଢ଼ିଦେବା। ବାକି ରହିଲା କ'ଣ? ବନ୍ଦେ କୂଳ ଜହ୍ନରେ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ, ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଯଦି ତୁମମାନେ ଚାହିଁବ ତେବେ ପଦ୍ୟର ଏ 2ଟା ପଢ଼ିପାରିବ, ନଥିବା ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। କାରଣ ଟୋଟାଲି କେତେଟା ପଦ୍ୟ? ନା ସେ 2 1 3 1 4 1 5 ଟୋଟାଲି କେତେଟା? ନା 5ଟି ପଦ୍ୟ ଆସୁଛି। ସେ 5ଟି ପଦ୍ୟ ଭିତରୁ ଯଦି ତୁମମାନେ 3ଟି ପଦ୍ୟ ପଢ଼ି ଦେଉଛ ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ମାର୍କରୁ ବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। କେମିତି 3ଟି ପଦ୍ୟ? ନା ପ୍ରଥମେ ଏ ପଦ୍ୟ 2ଟା ପଦ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତୁମେ ଏସେ 1ର ଏଇଟା 2ଟା ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯଥବା ଚାହୁଁନ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ହେବ। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ, ଆଉ FA3ରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ସରାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିପରି ଲେଖାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସରାର୍ଥ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ମାନେ 3ଟି ପିଲାମାନେ 3ଟି ପାଠର ସରାର୍ଥ ଦେଖିବା। ତେବେ କେଉଁ ପାଠ ଦେଖିବା? ନା 5 ନମ୍ବର ପାଠ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, ସର୍ବସହା ମାଟି। ତେବେ କେତେଟା ପାଠ ଦେଖିବା? ନା 3ଟି ପାଠ ଦେଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ? ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା ଏବଂ ସର୍ବସହା ମାଟି। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ସରାର୍ଥର ଦେଖିବା। ତେବେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଅଛି? ପାପଗ୍ରତ ଜେନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଦେଇଦେବେ ପ୍ରାଣ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି, ଯାହାର କବି କିଏ? ନା କବି ହେଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷାର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ସର୍ବସହା ମାଟିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ତେବେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କେମିତି? ନା ତୁମମାନେ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ 7ମ 8ମ ପଢ଼ୁଥିଲ, 9ମ ପଢ଼ୁଥିଲ, ପ୍ରଥମ ପୋଜିସନ୍ ପାପଗ୍ରତ ଲେଖିକି ଡଟ୍ 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 ଏମିତି ଦେଇକିରି ଦେବେ ପ୍ରାଣ ଯାଇ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖି ଦେଉଥିଲ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଆଉ ଶେଷ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର 3ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। କ'ଣ 3ଟା ପ୍ରୋସେସ୍? ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପିଲାମାନେ କବି ପରିଚୟ ସହିତ ପଦ୍ୟ ପରିଚୟ।
ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଏ ଭାଗଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣ। ସରଳତଃ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ କହୁଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଏ ଭାଗଟା ଥିଲା ଏଇଟାକୁ କହୁଛି କବିତା ପରିଚୟ ବା କବିଙ୍କର ପରିଚୟ। କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ନା ପ୍ରଥମେ କବିଙ୍କ ନାଁ ରହିବ, ଦେଖିପାରୁଛ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିଲିକା ସାୟନ୍ତନ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ତାପରେ କବି ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବୁଝିଲ ଆର ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମାନେ କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲ। ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ତୁମର ସରିଗଲା। ତେବେ ଯାହା ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଟିକେ ବଡ଼ କରିକି ଟିକେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ 2 ନମ୍ବରରେ। ତେବେ ଦେଖ ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ରହିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଲେଖାଗଲା ଯେଉଁ ବଡ଼ ହେଇକିରି ବଡ଼ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖାଗଲା ଅଧିକ ଶବ୍ଦରେ ତାହାର ସଠିକ୍ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତେବେ ଆମର ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟତା ହେଇଥିବ କି ଭାବୋଦ୍ଦୀପକ ହେଇଥିବ କି ଶିକ୍ଷଣ ହେଇଥିବ, ଏସବୁ ଭାବ। ଆଉ 3rd ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଏଇଟା। ତେବେ 3ଟା ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ତେବେ ତାର ମେନ୍ ଭାଗ ହେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସେ ପାଠଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବ ତେବେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ, ପୁରା ସେ ସାରାଂଶ ବିଷୟରେ ବୁଝି ଯାଉଥିବ। ତେବେ ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକା ସାୟନ୍ତନ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟଟିରେ କବି ପାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଆଲୋକର ଆକର୍ଷଣକୁ ଡଙ୍ଗା ଗର୍ଭକୁ ଡେଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପାପଗ୍ରସ୍ତ ଯେନେ ପଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ ଯିଏକି କେବଳ ପାପ କାମ କରେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେ କେବଳ କ'ଣ ପଡ଼େ ତା ପାପରେ ହିଁ ପଡ଼େ ବା ତାର ପାପ ରୂପକ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼େ। ସେହିପରିକି ମୀନ ମାନେ ମାଛ ତରି ଗର୍ଭେ ମୀନ ଦେଇଦେବେ ପ୍ରାଣ। ମୀନ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମଶାଲ ଜଳାଯାଏ ସେ ମଶାଲର ଆଲୋକରେ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକିରି ତରି ଗର୍ଭରୁ ଆସିକିରି କ'ଣ ପଡ଼ନ୍ତି ନା ଡଙ୍ଗାକୁ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିକି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣିଦେଲ। ତେବେ ସବଜେକ୍ଟଟା ଦେଖ, ଚିଲିକା ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପନୀତ। ଚିଲିକାର କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ, ତେଣୁ ଚିଲିକାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପନୀତ। ତ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଛ ସେ ଗାଇଡ଼ରୁ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୋଟ୍ସରୁ ହେଉ ଖାଲି ଦେଖିକିରି ବା ପଢ଼ିକିରି ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛ ସେମିତି ଲେଖିଦେବ, ତା'ର ମାନ ପିଲାମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯାହା ବୁଝିଛ ଯଦି ଲେଖିଲ ତ ପିଲାମାନେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ ହେବ ଆଉ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନୌକା ମେଲେଳି ଦେଲେଣି ମାଛ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମଶାଲ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଫେରୁଛନ୍ତି କିପରି ନା ଡଙ୍ଗାରେ ମଶାଲ ଜାଳିଛନ୍ତି, ମଶାଲ ଜାଳିକିରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମଶାଲର ଦୁରନ୍ତ ଆକର୍ଷଣରେ ମାଛମାନେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଡେଇଁବେ ଆଉ ମୀନଜୀବୀମାନେ କବଳିତ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିବେ। ଏହି ସାଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କବି ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ କରିଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଅଜ୍ଞାନ ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଳନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମାଛ ଯେମିତି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମଶାଲ ଜାଳିଛି ସେଇଟା ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିକିରି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ, ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାନ ପାପର ପୁଣ୍ୟର କଳ୍ପନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ପାପ କେଉଁଟା ପୁଣ୍ୟ କେଉଁଟା, ଆଉ ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର କର୍ମଫଳ କ'ଣ ହେବ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ନିଜର ଅଜ୍ଞାନପଣରେ ସେ ପାପ କବଳିତ ହୁଏ, ପାପ ରୂପରେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶରେ ମାରାତ୍ମକ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପାପ ଜିନିଷ, ଚୋରି ଜିନିଷ, ସେସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ପାପ କର୍ମ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଅପରାଧୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେଆ ପିଲାମାନେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖଦାୟକ ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ସେହିପରିକା ପାପରେ ରୂପିତ ମୋହିତ ଅଜ୍ଞାନ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତା'ର ସଂସାର ଯେମିତି କବଳିତ ହୁଏ ସେହିପରି ମଶାଲ ଶିକାର ଆକର୍ଷଣରେ ତରିଗର୍ଭକୁ ଡେଇଁ ମୀନ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରେ। ଏଠାକୁ ମୀନକୁ ପାପୀ ଓ ମଶାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ପାପ ତୁଲ୍ୟ ବିଚାର କରି କବି ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ନା ମୀନକୁ ପାପୀ, ମାଛ ଯେମିତିକା ମଶାଲକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ ଡଙ୍ଗାକୁ, ସେହିପରି ମୀନକୁ କୁହାଯାଇଛି ପାପୀ ଆଉ ମଶାଲ ଶିଖାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପାପ ତୁଲ୍ୟ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଅଜ୍ଞାନକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ମୀନ ସହିତ, ଅଜ୍ଞାନକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ମୀନ ସହିତ, ଆଉ ତା'ର କର୍ମକୁ ପାପ ତୁଲ୍ୟ ବା ମଶାଲ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ବାସ୍ତବରେ ଉକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ଭାବୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇପାରିଛି। ଯଦି ତୁମମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ନା ବାସ୍ତବରେ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ବାସ୍ତବରେ ଉକ୍ତିଟି ବେଶ ଶିକ୍ଷଣଦାୟକ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଏମିତି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତେବେ ଦେଖିଲ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତେବେ ଦେଖ 2nd ନମ୍ବର, ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡଟାରେ କ'ଣ ଦେଲା, କଳି ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ତେଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କି ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। କଳି ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ତେଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କି ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ସେ
सबको ए सरलार्थरे वर्णना कराहब कौन ना प्रथम जमी लिखा सेमती सब लिखाई संसित कव्यांशटी कविवर राधानाथ राय चिलिकार शांत दुषा अच्छी चिलिकार स्तर शांतिर स्वरूप एठार चमत्कार कल्पना विलासी दे उत्तरित होती संध्यास पर जमीका शांति भाव प्रदर्शित होती चिलिकार से विषय वर्णना कराई कौन ना चिलिका तीर में विद्यमान होती संध्या काल आसी कौन विद्यमान माने आविर्भाव होती संध्या रात्रिर बयस क्रमशः बढ़िबार जनबसतिर आश्चर्य निर्भरता क्रमे क्रमे निश्चल हो जाए जो गहली सब थिला सकाळ समय से सकाळ समय गहल कौन हो धीरे धीरे भांगी जाइए निश्चलता बढ़ी जाइए कोलाहल कमी जाइए गिरी बनादी आउे मनुष्य खड़ी न से स्थान बेस प्रशांत और सात्विक मन होती चंदचर्चित चिलिकार तीर वृक्ष खेली जाइए अपूर्व प्रशांति एपरी निर्जन शांति और परिवेशर दूर शुणा झरनाद झिंकार झंकार जहाँ रातिर विलंत पहर गभीरतर प्रभाव सूचित कराई तो पे देखुच कीट पतंग आम चारिपटे सब अच्छा से राब सुखा जाए किंतु दिन बेले सुखा जाए नहीं किंतु संध्या समय जेहेतु लोक मानकर गहली कमी जाइए चिलिकार झिंकारी नाद से शुणा जाऊँगी मन हुए कलिर उपद्रव जेपरी शांति लोकालय त्याग कर ये स्थान में आसी कलिर उपद्रव कौन होती संध्या समय शांति कौन कर तार निजर घर छाड़ी लोकालय छाड़ी चिलिकार निरापद आश्रय नहीं चिलिका तीरस्थ शोभाराजी भितर यही अपूर्व शांतिर उपस्थित मन को करी सात्विक भावनिष्ठ तेरे कौन शिखिला आम ना वास्तव उक्त वर्णना बेस भावोद्वेक हो पार्टी तेणु कवि जो वर्णना कर वास्तव यहाँ भावोद्वेक माने मन को छुईला भली बुझल ना तेरे सरला तुम मानकर चिलिकार सायंतन दृश्यर जो मेन सरलार्थ दुईटा थिला तो पे डिस्कसन करदेली तापर देखा कौन मंगल उषा आ सर्वसहा माटी तो पे देख मंगल उषार मेन सरलार्थ दुईटा देखा प्रथम सरलार्थ कौन ना वैकुंठे दे तृप्ति अनंत श्रुतिक गति बहिला कि सरस्वती बिना झंगार तेबे मंगल उषार कविर कवितार कवि किए ना गंगाधर मेहर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तेज परिचय प्रदान करवा आ से ए विषय की वार्ता देउछन्ति से विषय वर्णना करवा कौन ना संसित कवितांशटी कवि गंगाधर मेहर मंगल उषा कवितारू आसी एठारे आश्रम उषा आगमन में किपरि सकाळर आसाम प्रकृत संगीतमय सार्थक हो उठी ता चमत्कार वर्णना कराई प्रथमे पिलामाने एटा बुझीदेव यार अर्थ कौन से अर्थटा को कवि किपरि वर्णना कर प्रथमे कवि परिचय से लिखिदेव तापर कौन कर से अर्थटी को सब्जेक्ट प्रकाश करी अधिक टिके शब्द देकी लिखिदेवा कौन ना आश्रम उपकंठरे मंगल प्रभात आज उपस्थित होती आश्रम उपकंठरे माने सकाळ समय आसिक आश्रम प्रवेश करिसंती उषा तापर कौन है ना काक पिक कजलपाती तेज काक पिक कजलपातीर अर्थ कौन तुम मैंने जानी गुंजरित हो उठी तपोवन में ब्रह्म मुहूर्त मुनि ऋषि मैंने उठी मधुर स्वर में वेदोच्चारण कर सकाल दृश्य तुमने जानी सूर्य उदय होते मुनि ऋषि मैंने ब्राह्म मुहूर्त में स्नान शौच सारिक आसिक भगवान होमयज्ञ अर्पण करेंगे ता सहित विभिन्न प्रकार पक्षी जमी काक पिक कजलपाती द्वारा मधुर काकली पूर्त हो मुख निःसृत ओंकार ध्वनि समग्र वनदेश को पूर्ण कर आकाशवाणी प्रसारित होची मुनि मानकर वेदध्वनि कौन ओंकार तेणु से प्रसारित होची कवि कल्पना करुँचे सते जमी ताकि सरस्वती मधुर बीणा ध्वनि जो ओंकार जो बाजुची जोटा कि आकाश मंडल को प्रसारित हो जाऊँगी कवि भावुं से सतरे कि सरस्वती माँ बीणा ध्वनि ता आकाश में भेद कर वैकुंठ भवन में नारायण को दृष्टि विधान कर पातल देशर अनंत नाग श्रवण स्पर्श करवण मान कौन कान को स्पर्श करुच्ची अर्थात से ही ध्वनि स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन भुवन को अनुरणित करी अर्थांतर यह कहुए जे सरस्वती बीणा छंकार सदृश से मधुर ओंकार ध्वनि अनंक श्रुति अर्थात असंख्य जनप्राणी सबन पहुँची से मुक्ति विधान करी तो पिला माने मुख्य है कौन जो सकाल समय जो वेद जो बोलुंट मुनि ऋषि मैंने जो ओंकार ध्वनि ताको सरस्वती बीणा झंकार द्वारा कल्पना करा जाए बा तुलना करा जाए कि से द्वारा क्यों मैंने उपकृत हुंती और सेटा को देवदेवी पाखक जाए ता सहित क्या संतुष्ट कर श्रवण में साहय कर विषय वर्णना कर तेरे लास्ट को शेष में वास्तव में वर्णना बेस भावबोधक हो पार्टी सबुठ पिला माने बेस शिक्षण हो पार्टी यथार्थ अटे मनछुआ अटे मनोरम अटे एपरी लिखा जाई पारिबो नंबर देखा देख तापर कौन देला
ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୀ ଏକ ପର ସଂସାରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପାଠରେ ତମସା ନଦୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ନିଜର ସେ ପବିତ୍ର ଜଳଧାରରେ କେମିତି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ସେ କରିବ। ତେବେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବେଲା ଉଷା କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ତମସା ନଦୀର ସୀତାଙ୍କ ଅବଗାହନରେ ତମସା ନଦୀର ଭାବାନ୍ତର ଏଠାରେ ଜୀବନ୍ତ କରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ନଦୀ ପିଲାମାନେ? ତମସା ନଦୀ। ଉଷାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ତାଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରି ସଖୀଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ସୀତା ତମସା ନଦୀକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ। ତମସା ଏଠି ନଦୀ ନୁହେଁ, କବି ଲିଖନୀରେ ସେ ଏକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜନନୀ ତମସୀ ସୀତାଙ୍କ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଆକୁଳତା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ମନର ପୋଷଣ କରିଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଉଷାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସୀତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସ୍ନାନ କେଉଁ ନଦୀରେ? ନା ତମସା ନଦୀ। ତମସା ନଦୀ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କାଳରୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲା, କେତେବେଳେ ତାର ସେ ପବିତ୍ର ଜଳଧାରରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ କବି ଏଇଟାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଲ। ତାପରେ କ'ଣ? ତାର ଛଳ ଛଳ ପ୍ରବାହ ଛଳରେ ସେ ଯେପରି କହୁଛି, ଯେପରି ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆକୁଳ ଭାଗରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲା ସତୀରତ୍ନ ଥରେ ନିଜର ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସତୀଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପାଇ ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଯେପରି କହିଛି ଯେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟର ଭାଗ୍ୟବତୀ ସୀତା ସକଳ ଭୋଗ ପିପାସାକୁ ପରିହାର କରି ଯେ ତାର ଅଙ୍ଗରେ ବିହାର କରିବେ, ଏବଂ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ଆଦୌ ନଥିଲା। କ'ଣ ନା ସେ ପିଲାମାନେ ଆବାହ କାଳରୁ ବା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ସତୀ ସୀତା ବିଦେହର ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜଭୋଗ ନ କରିକି ସେ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ଷରୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ତମସା ନଦୀ ଅନେଇ ରହିଥିଲା। ମାତା ସତୀ ସୀତା ଯେ ରାଜଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ସେ ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳଧାରରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ଏବେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଆବାହନ ପୂର୍ବକ ତାର ଅଙ୍କ ମନ କରିଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରୁଛି। ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାର ତମସା ନଦୀକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ କହିବା ସହିତ ଅପରା ପ୍ରଶଂସାରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି ତମସା କହିଛି। କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ନା ସତୀ ସୀତା ଯେହେତୁ ପୁଣ୍ୟ ବା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ମା ସୀତା, ତେଣୁ ମା ସୀତାଙ୍କର ସେ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ତାର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିବେ। ତେବେ ଯାହାର ଶେଷଟା ବା ଉପସରଣଟା କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ପ୍ରକାଶିବରେ ସିଦ୍ଧିହଷ୍ଟ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଏଠାରେ ତମସା ନଦୀର ମାନବୀୟ ଉଲ୍ଲାସ ଅଭିଳାଷକୁ ଯେପରି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟକ। ପ୍ରକୃତି କବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ, ଆଉ ସ୍ୱଭାବ କବି ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସର୍ବସାହା ମାଟିର କିଛି ସରାର୍ଥ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସର୍ବସାହା ମାଟି ତାର କବିତାର କବି କିଏ? ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ତେବେ ସର୍ବସାହା ମାଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେ ସବୁ କିଛି ପିଲାମାନେ ସହେ। ମାଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାଟି। ମାଟି ମାନେ ମା ଯେପରି। ମା ଯେପରି କିଏ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ସେହିପରିକା ତାର ପ୍ରଥମ ଶରଣାର୍ଥ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶରଣାର୍ଥ କ'ଣ? ଜନ୍ମ କାଳୁ ଯେ ଦେହ ତୋ ଆଘାତ କେତେ ନ ଦେଇଛି ମୋହି, ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ସବୁ ଦୋଷ ସିନା କ୍ଷମି ଅଛି ଏକ ତୁହି। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏହାର ସାରାଂଶ ତୁମେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ, ତେବେ ଆରାମସେ ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ କବିତାଂଶଟି କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ସର୍ବସାହା ମାଟି କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ମାଟିକୁ ଜନନୀ ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରି ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଗୁଣକୁ ବିଶ୍ଳେଷିତ କରିଛି। ନିଜ ଜୁଆ ବୋଲି ଭାବିଛି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଆମର ଜନନୀ ସଦୃଶ ବା ଜନନୀ ତୁଲ୍ୟ, ସ୍ୱୟଂ ଜନନୀ। ତାପରେ ତାକୁ ସବଜେକ୍ଟିଭରେ ପରିଣତ କରିବା କ'ଣ? ନା ଜନ୍ମ ପରଠାରୁ ସନ୍ତାନ ଯେପରି ଜନ୍ମିତ ମାଆକୁ ଜାଣତରେ ତଥା ଅଜାଣତରେ ନାନା ଅଳି ଅର୍ଦଳିରେ ଦୁଃଖ ଚେତନା ଦେଇଥାଏ, ସେହିପରି ମାଟି ମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଏ ଅଳି ଅର୍ଦଳ ପ୍ରକଟ କରି ତା ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରିଥାଏ। କ'ଣ? ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଆମର ମାଆଙ୍କୁ ଯେପରି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁ? ହଇରାଣ କରୁ, ଅଳି ଅର୍ଦଳିରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉ। ସେହିପରିକା ସେ ଛୋଟ ବର୍ଷରୁ ଆମର ମାତୃଭୂମି ଏ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିପରି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ ବା ଆଘାତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। କବି ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ମାଟିମା ପ୍ରତି ଆଘାତକୁ ନିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମାଟିମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଆପେ ସେ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ମଣିଷର ସବୁ ଦୋଷକୁ ସେ ନିକଷରେ ବିସ୍ମରିଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ? ଭୁଲିଯାଏ। କବିଙ୍କର ସକଳ କ୍ରୋଧ, ଅଭିମାନ, ରୋଷକୁ ଯାହା ସବୁ ମାଟି ଉପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ, ସେ ସବୁକୁ ସେ ଅରୁଚିରେ ଭୁଲିଯାଏ। କବି ଏ ସର୍ବସଂହା ଜନନୀ ଧରିତ୍ରୀ କୋଳରେ କେତେ ତପ କରି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭାରତ ମା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ମାତୃଭୂମି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେ ରାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ରାଗ କାହା ଉପରେ ସୁଝାଉ? ମାଟି ଉପରେ ହିଁ ସୁଝେଇଥାଉ, ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ। ତେବେ ମାଟି କ'ଣ କରେ?
ନା ଆମର ସେ ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦଳିକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ, ବିସ୍ମିତ କରିଦିଏ, ବିସ୍ମୃତ କରିଦିଏ। ତା ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ବୁଲିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲଭିଛନ୍ତି କେହି ଆପଣାର ମାଟି ମୋହମୁଗ୍ଧକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କେତେ ତପ କରିକି କବି କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁପ୍ରଭା ଦେବୀ ସେ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେତେ ଅଳି ଅର୍ଦଳି କଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମାଟିର ଏଇ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ କବି ତା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଋଣୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ବୁଲିବାର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ମାଟିର ମାନସିକ ଚିନ୍ତନ କବିଙ୍କ ଉଦାର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। କବି କେତେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର, ଆଉ ମାତୃଭୂମିକୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିପରିକା ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା ଦେଖ, ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ? ଅମାପ ଧରିଛୁ ଦେ ଟିକେ ମୋତେ ନିଦା ହଉ ମୋର ଛାତି, ନିଜ ଦୁଃଖେ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି। ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଉଛି ସେମିତି ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଲା ପରେ କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ମାଟିର ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମାଟି ଏମିତିକା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଯେତେ ଆଘାତ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ସବୁକିଛିକି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆମକୁ କିପରି ଶାନ୍ତି ରଖିବ, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସେହିପରି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପଥରେ କର୍ମପଥରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ମଧ୍ୟ ସେ କିପରି ମାଟି ମା'ଙ୍କ ପରି ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଆରାମରେ ସହିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାଟି ମା ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳ ସମସ୍ତ ମାନବ ଶିଶୁର ଯାତନା ଲାଞ୍ଛନାରେ ସେ ଅବିଚଳିତା। ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତାର ଏଇ ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ କାଣିଚାଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କବି ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। କବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ମାଟି ମା ଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅମାପ ଧରିବା ଗୁଣ, ବା ଅମାପ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଯାହାଫଳରେ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦକୁ ସହନ କରନ୍ତି, ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇକିରି କଣାଚାଏ ମଧ୍ୟ ପାଇକିରି କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ ଜୀବନରେ ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତାର ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ଯଦି ସେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଲଭିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ମାଟି ମା'ଙ୍କ ପରି ଅଟୁଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଯିବ ବୋଲି କବି ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେଲେ ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଦିନ ରାତି କରିଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍କାମନା ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ନିଜ କଥା ଭୁଲିକି ଜଗତ ପାଇଁ କାମ କରେ ତାକୁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ତାର ସ୍ୱଭାବ, ତାର ସେ ସହିବାର ସ୍ୱଭାବ ମାଟି ମା'ଙ୍କ ପରି ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କବି ନିଜେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ମାଟି ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ବା ସଂସାରର ବିଷୟରେ ସେ ଲଗେଇବେ। ମାଟି ପାହାଡ଼ ପଥର ଯେଉଁଠି କଠୋର, କଅଁଳ ବୃକ୍ଷ ଲତା ପତ୍ର ସେହିପରି କୋମଳ ଉଦର। ତେଣୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ତା ପିଠିରେ କଠୋର ଓ ଟାଣ କରିଦେବାକୁ କବି ମାଟି ମା ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମାଟିର କଠିନ ଜିନିଷ ଅଛି, କଅଁଳ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କଠିନ ଜିନିଷ କ'ଣ? ମାଟି ପାହାଡ଼ ପଥର ଯେପରି କଠୋର, ଯିଏକି ଆମର ଜନବସତି ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଗୁଡ଼ି ପଥର ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ, ଦେହର ସୁଖ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷଲତା, କଅଁଳ ପତ୍ର, କୋମଳ ଏସବୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ସରିଯାଇଛି। ତ ସର୍ବଶେଷରେ କ'ଣ ନା ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ମାଟି ମା'ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ପ୍ରତିବେଦନ ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। କବି ନିଜର ସେ ମାତୃଭୂମି କି ବା ମାଟି ମା'କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେଉଁ ସବୁ ଭାବ ଅଛି ସେ ଭାବ ବିଷୟରେ ବା ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କବିତାରୁ ଜଣାଯାଇପାରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା 6ଟି ସରଳାର୍ଥ ଦେଖିନେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ୍ୟର। ତେବେ ଆର ସେକ୍ସନରେ ଗଦ୍ୟର 6ଟି ସରଳାର୍ଥ ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ କିପରି ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।